My dear audience, today's topic is good governance perspective in Bangladesh. But good governance is a very simple matter, but vast. As per our countries, according to time space and vessels, we must follow the international guideline. But what is the effect? Effect. Anyway, good governance refers to the process, structure, and practices though which public institutions manage resources, conduct affairs, and meet citizens' needs effectively, transparently, and accountably. It is a foundational concept in political science, public administration, and development economics, popularized by organizations like the World Bank and United Nations in the 1990s. Below I break it down into key principle, detail, characteristics, evidence-based, benefit, implementation, statistics, etc. But good governance, I think, as per our country, any country, the strict and fixed rule of rules and regulation established. But rules regulation কারা established করে? Civil society, stakeholders, policy makers. What stands for engaged citizen? Engaged citizen. Suppose engaged citizen, we may call suppose বদিউল আলম মজুমদার, ডক্টর জাহেদ, দুইজনের নাম বললাম কারণ দুইজন দুইটা কমিটিতে ছিলেন, কমিশনে। তাহলে ওনাদেরকে এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আর ইউ এঙ্গেজ সিটিজেন ইন বাংলাদেশ, আর ইউ এঙ্গেজ সিটিজেন ইন বাংলাদেশ মিস্টার বদিউল আলম মজুমদার, মেবি অফকোর্স he would reply yes, but no. Anyway, transparency. Good governance depends and sustain transparency, and which is smoothly service oriented. In our countries, last 2 years data, good governance many more part, such as EGP purchase, government purchase, near about 12 years ago established online purchase system tendering. But 2 years, each and every departmental head purchase by his or her রিলেটিভস, মানে আমার আত্মীয় স্বজনদের দিয়ে আমি পারচেস করাচ্ছি। হ্যাঁ, অডিটররা কেউ কিছু করতে পারবেন? আমি গল্প বলতেছি না, আমি ডাটা শিট নিয়ে ডাটা দেখেই বলতেছি। তো চলছে, এভাবে চলতে পারে না, ঠিক হবে, কাজ হচ্ছে, বাট আই এম নট এঙ্গেজ সিটিজেন। আমি এখানে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে, ডাটা তথ্যের ভিত্তিতে গুড গভর্নেন্স কী, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ কী আছে, এবং গুড গভর্নেন্সের জন্য বিশেষ করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সবাই তোমরা চলতে পারে, সবাই তোমরা, তুমি, আপনি, আপনারা চলতে পারেন, তার জন্য আমি আজকে কিছু গাইডলাইন, কিছু অ্যাড্রেস দেব ফ্রি অফ কস্টে কোর্স করার জন্য, যাহা আন্তর্জাতিক যে কোনো জায়গায় অ্যাকসেপ্টেবল। তো গুড গভর্নেন্স
principal participation, rule of law, transparency, responsiveness, consciousness, oriented equity, যা আমাদের দেশের জন্য আসলে প্রযোজ্য নয়, কারণ আমরা জানি না এঙ্গেজ সিটিজেনের অর্থ কী। এম্পাওয়ারমেন্ট সেখানে ফার বোধ, বাট আমাদের ওভারকাম করতে হবে। Good governance is not ideological, it's pragmatic with empirical links to prosperity. Forex top 20 WTI nations average 5x GDP capita, bottom 20 for deeper dives. Consult World Bank WTI reports or United Nations SDG 16. Peace, justice, a strong institution. Implementing it requires sustained political will. It requires sustained political will, but payoffs in stability and growth are substantial. এবার কাজের কথায় আসি, কারণ বই পুস্তকের পড়া, বাস্তবের পড়া, বাস্তব দেখি আমরা, বাট বাস্তব দিয়ে আমাদের জীবন চলে না। বই পুস্তকের সার্টিফিকেট দিয়ে এখন আমাদের জীবন চলে। সো আমি কিছু জিনিস আন্তর্জাতিকভাবে খুঁজে বের করেছি, যা সারা পৃথিবী সহ বাংলাদেশে গুড গভর্নেন্সের যে কোনো জায়গায় তোমরা যে কেউ কোয়ালিফাইড হতে পারবা, ফ্রি অফ কস্টে কোর্স করতে পারবা এবং নিজের কেরিয়ার বিল্ড আপ করতে পারবা। আমি সেটা কিছু উল্লেখ করি। গুড গভর্নেন্স সম্পর্কে আমি সারা রাত আজকে বলতে পারবো, আর বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে আমি এক লাইনও বলতে পারবো না, বিকজ আই এম নট এঙ্গেজ সিটিজেন। United Nations verified certificates may have a free certificate audit modes, United Nations and related curriculum on governance for the Sustainable Development Goals, UNDES oblique United Nations PAN, comprehensive toolkits and training material on effective governance principles for implementing the Sustainable Development goals, including national to local governance, public institution and citizen engagement, free training, resources and module. Access linked আছে online training, www.public-administration.desa.un.org/capacity development/online training center, অথবা সার্চ ফর দ্য কারিকুলাম। ফ্রি অফ কস্টে এই কোর্সটা করতে পারবে এবং সার্টিফিকেট ফ্রি, ইউনাইটেড নেশনসের আন্ডারে। আরেকটা হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্ড প্যান অনলাইন ট্রেনিং সেন্টার কোর্স, ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেটওয়ার্ক, অর্থাৎ আনপ্যান যেটা আমরা বলি, ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেটওয়ার্ক, multiple free modules on public administration, governance, participation and accountability, and sustainable development goal integration, available in multiple languages. অ্যাক্সেস করতে গেলে সেটা আছে যেমন public-administration.desa.un.org, এখানে ঢুকে লগ ইন করে প্রোফাইল ক্রিয়েট করে ফ্রি অফ কস্টে কোর্সটা করতে পারতেছে। দুইটা। নাম্বার 3, গুড গভর্নেন্স ইন কোয়ালিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, UNIDO via United Nations SDG.learn, focus on governance
practices in infrastructure project access ইউনাইটেড নেশন এসডিজি লার্ন প্ল্যাটফর্ম, এখানে গেলে এটা পাওয়া যাবে। নাম্বার 4, অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন ল অ্যান্ড পলিসিস, অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন ল অ্যান্ড পলিসিস, ইউনেস্কো মানে আমাদের ডক্টর ইউনুস দা, ইউএনইএসসিও, ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন সায়েন্স কালচারাল অর্গানাইজেশন, মনে হয় আমি নিজেও বলে গেছি, প্লাস সেন্টার ফর ল অ্যান্ড ডেমোক্রেসি, MOOC, on transparency and access to information as a cornerstone of good governance, self-paced 8 hours, 8 ঘন্টার একটা কোর্স, খুব ইম্পর্টেন্ট এটা। তো ইউনেস্কোতে যে সার্চ দিলে সেন্টার ফর ল অ্যান্ড ডেমোক্রেসি গেলে এটা পাবা তোমরা। নাম্বার 4, নাম্বার 5, other UN options, check UNDP, UNSSC or UNODC anti-corruption modules via the Global Anti-Corruption Training Platform। এগুলো কিন্তু আমি খুঁজে বের করছি, সব ফ্রি অফ কস্টে অনলাইনে এবং সার্টিফাইড এবং ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজড। কারণ আমরা না হিউম্যান, আমাকে না হিউম্যান রিসোর্স করতে হবে। বই পুস্তকে যা আছে সারা ওয়ার্ল্ডে নিয়মকানুন, তাকে তো শিখতে হবে, জানতে হবে, ওইতে পাশ করতে হবে। তারপরে এনে আমাকে বাংলাদেশে যা আছে সেটির সাথে মিলিয়ে টিলে ওই আমলকি হত্যকি ভয়রা কালো জিরে শুটকেদা দুল দুর্ভাল কালাকুতুর বিসাগর পাতা সাগর সব এক পাতিলে দিয়ে পরে গোটা দিয়ে পরে বলতে হবে ভাই আমারে 8 আনা দেন দিও এনতে। কারণ আমি তো এঙ্গেজ সিটিজেন না, কারণ এঙ্গেজ সিটিজেনরা কাজ শেষ করে 2 দিন পরে পুটিশ হারাই যায়। তাই নিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ সিটিজেন এঙ্গেজমেন্ট, এ গেম চেঞ্জার ফর ডেভেলপমেন্ট, World Bank on EDX explores how citizen participation strengthens governance and development outcomes. Audit for free. Most important course. World Bank Group under it. Number 7, Introduction to Public Expenditure and Financial Accountability. PEFA. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অন ইডিএক্স, ইডিএক্স একটা অর্গানাইজেশন আন্ডারে, এটা ফ্রি অফ কস্টে না, এটা টাকা লাগে। ফোকাস অন পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, এ কি অ্যাসপেক্ট অফ গুড গভর্নেন্স। নাম্বার 9, ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওপেন লার্নিং ক্যাম্পাস, এটা ফ্রি অফ কস্টে। সেলফ-প্লেসড কোর্স, সোশ্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি উইদিন গুড গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্কস। World Bank Group Academy, World Bank Group Academy, many more to audit options on institutions, governance, anti-corruption and public sector reform. Access Academia worldbankgroup.org, মানে আইনস্টাইন, অ্যারিস্টটল, প্লোটো, কোনজন যে আগে তা জানি না, তবে মাঝখানে জন যে প্লোটো তিনি মনে হয় বিখ্যাত ওই যে একাডেমিয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করছিল। ন্যাচারাল রিসোর্স ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, কোর্স নাম্বার 11, দ্য ফান্ডামেন্টাল অফ অয়েল, গ্যাস অ্যান্ড মাইনিং গভর্নেন্স, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্লাস পার্টনার্স, past offering governance of natural resources. Number 12, other recognized organizations such as OECD e-learning, মানে online e-learning courses, free module on tax transparency, governance of information security and responsible business conduct relevant to corporate and public governance, access via OECD Academy. Number 13, SDG Academy, Sustainable Development Solution Network or United Nations affiliated.
courses touching on governance for sustainable development, forex related to Jeffrey Sachs offerings, or global governance. Platform to explore more. Coursera, World Bank and other partner offer governance and public policy courses audit for free. Search governance plus World Bank etc. অ্যাকচুয়ালি এই যে কোর্সগুলোর কথা বললাম না, এগুলো করলে অবশ্যই সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। তো এরকম 100টা সার্টিফিকেট মনে হয় আমি ডাউনলোড করতে পারবো, বাট লাভ কী? আমরা বলি না লাভ কী, ইউটিলিটি, প্রয়োগ। আমি একটা জিনিস জানলাম, বুঝলাম, শিখলাম, সেটা যদি প্রয়োগের সুযোগ কোনো না থাকে, আস্তে আস্তে কিন্তু আমার সেই আগ্রহটা থাকবে না। বাট সামনে যে নতুন বাংলাদেশ হচ্ছে, সেটা আশা করি তোমরা যারা স্টুডেন্ট, রানিং স্টুডেন্ট, তোমাদের জন্য এই কোর্সগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। বিসিএস আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় চাকরি না? ধরে রাখো উইদিন 1 ইয়ার গন উইথ দ্য উইন্ড। কেন গন উইথ দ্য উইন্ড? আমি যে 14টা কোর্সের নাম বললাম, এই 14টা কোর্সের সাথে কোনো বিসিএসের মিল আছে? আমি লিঙ্গুইস্টিকে পড়িয়া, বাংলায় পড়িয়া আমি হচ্ছি পুলিশের এসপি। আমি ভূগোলে পড়িয়া আমি হচ্ছি ডিসি। তাহলে আমি কী করব? আমার দেশের পড়ার সাথে কারিকুলামের সাথে কোনো মিল আছে? তাহলে গুড গভর্নেন্স কীভাবে হবে? শিক্ষা সচেতনতা থাকলেও তো গুড গভর্নেন্স হবে না। ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে, অ্যাক্সেসেবল হতে হবে, সুযোগ তৈরি করতে হবে। ক্ষমতায়ন কাকে বলে? মারামারি, মাসেল পাওয়ারকে ক্ষমতায়ন বলে? নো, ভয়েস, সুযোগ, স্কোপ। বেকারত্ব দূর কীভাবে করে? এটা ইন্ডাস্ট্রি বানাবো, এনে 14 জনের চাকরি দেবো, এটা কি বেকারত্ব দূর বলে? যদি কেউ বাংলাদেশে কোনো পলিসি মেকার বলে, বলবা একদম স্টেট বলবা, ভদ্র হবে তোমরা, যে আপনার পলিসিটা ভুল। কীভাবে ভুল? আমাদের যে বেকারত্বের হার, তাহা ওই রেশিওতে আসে না। তো এই কোর্সগুলো তোমরা করবা, আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। বাট আমি এঙ্গেজ সিটিজেন না। আর যারা এঙ্গেজ সিটিজেন আছেন সরকার পরিচালনায়, তাদের আশা করি তারা দৃষ্টি আকর্ষণ হবে। এবং প্রতিটা বাংলাদেশের সকল সরকারি, বেসরকারি, সকল এবং ইন্টারন্যাশনাল যে 3টে ইউনিভার্সিটি, সকল ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমি আনঅফিসিয়ালি ব্যক্তিগতভাবে মেইল করে পাঠাই দিচ্ছি লিঙ্ক সহ, যাতে নোটিশ বোর্ডে অন্তত টানানো থাকে, যে কেউ নোটিশ বোর্ডে যে কোনো স্টুডেন্ট দেখে পিডিএফ কোর্সটা করতে পারে। কারণ এহাতে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে আমি দায়মুক্ত। আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জানানো। আজকের মতো এখানেই শেষ। বাট 2টা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টপিকস আমি রেডি করছি, আজকে ওটা জানাতে পারলাম না, শরীর খারাপ আমার। কালকে দেখে আমি 2টা জানাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।